بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماؤنٹ ایجوکیشن سسٹم میں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آئٹم ڈیولپمنٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ ایجوکیشن میں آئٹم ڈیولپمنٹ، تو سب سے پہلے ڈیولپمنٹ سے ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آئٹم کیا چیز ہوتی ہے۔ تو آئٹم ڈیولپمنٹ میں جو آئٹم ہے جنرل ٹرم ریفرنگ ٹو اے کویسچن، پرابلم، چوائسز، آپشنز، کریکٹ آنسرز، اسکورنگ اسکیم اینڈ آؤٹ کمز، کہ آپ اسسمنٹ کے اندر یا ٹیسٹ کے اندر جو کویسچن یوز کرتے ہیں اسسمنٹ میں یا ٹیسٹ میں جو کویسچن یوز کرتے ہیں وہ پرابلمز دیتے ہیں، جیسے میتھمیٹکس کی کوئی ہو گئی، ملٹیپل چوائس کویسچنز دیتے ہیں، ان میں آپشنز دیتے ہیں اور کریکٹ آنسر دیتے ہیں درست یا غلط کا انتخاب کرنے کے لیے، یا اسکورنگ اسکیم جس کے تحت آپ ان کی نمبرنگ کرتے ہیں، یا آپ اس ٹیسٹ کے ذریعے سے جو آپ اسٹوڈنٹ سے آؤٹ کمز لینا چاہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو جو آپ کے لرننگ آبجیکٹیوز تھے وہ کتنا اسٹوڈنٹ نے ان کو فلفل کیا ہے اور اسٹوڈنٹ نے کتنا ان کو سمجھا ہے، آیا جو آپ کے SLOs تھے، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز تھے، وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ تو ان کو چیک کرنے کے لیے جو آپ ٹیسٹ لیتے ہیں یا اسسمنٹ لیتے ہیں، ان میں ان چیزوں کے ذریعے سے آپ لیتے ہیں، یا تو کویسچن کرتے ہیں یا پرابلمس کوئی دیتے ہیں، ملٹیپل چوائس دیتے ہیں، درست غلط آنسر، جتنے بھی ایکسرسائز کے اندر آپ نے ڈیفرنٹ قسم کے کویسچنز دیکھے ہیں جن کے ذریعے سے آپ اسسمنٹ کرتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کی کہ آیا جو آؤٹ کمز تھے، جو لرننگ آؤٹ کمز تھے، وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے جو کویسچنز ہیں جس طرح کے بھی ہیں، وہ پرابلم ہے، ملٹیپل چوائس ہیں یا صحیح غلط ہیں، وہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں؟ آئٹمز کہلاتے ہیں۔ اب کسی بھی ٹیسٹ کے لیے یا کسی بھی اسسمنٹ کے لیے جو آپ کویسچن تیار کرتے ہیں، یہ ایک بڑا سینسٹیو کام ہے اور بڑا مہارت والا کام ہے کہ آپ ایسے ہی کوئی کویسچن تیار نہیں کر سکتے، یا کوئی ملٹیپل چوائس کویسچن ملٹیپل چوائس MCQs تیار نہیں کر سکتے، یا غلط درست تیار نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے بڑی اسکل چاہیے اور بڑی مہارت کا کام ہے یہ۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کویسچن جب آپ ڈیولپ کرتے ہو کسی بھی اسٹوڈنٹ کی اسسمنٹ کے لیے، اس کو چیک کرنے کے لیے، اس کا جائزہ لینے کے لیے کہ آیا جو آؤٹ کمز تھے وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، تو آپ کویسچنز کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو اب کویسچن ڈیولپ کرنے کا جو پروسیس ہے بیسیکلی وہی آئٹم ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے۔ آئٹم ڈیولپمنٹ انوالوز دا کریٹنگ انڈیویجولز ٹیسٹ کویسچنز، کہ جو کسی بھی ایک ٹیسٹ کے لیے کویسچنز آپ کریٹ کرتے ہیں، اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آئٹم ڈیولپمنٹ۔ تو ہم یہاں پہ کویسچنز کو نام کیا دے رہے ہیں؟ آئٹمز کا۔ دیٹ ایسس دا نالج۔ اچھا، وہ جو کویسچنز آپ تیار کر رہے ہیں وہ کس لیے تیار کر رہے ہیں؟ کہ اسٹوڈنٹ کے نالج کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے، اس کی سکلز کا جائزہ لینے کے لیے، اس کی ایبلٹیز کا جائزہ لینے کے لیے، کس کی؟ جو ٹیسٹ ٹیکر ہے، جو ٹیسٹ دے رہا ہے۔ دس پروسیس آفن انوالوز دا کیئرفل پلاننگ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی عام کام نہیں ہے کسی کے لیے کوئی کویسچن تیار کرنا یا کویسچن پیپر بنانا، اس کے لیے بڑی یہ سینسٹیو کام ہے، تو اس کے لیے بڑی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے اور اٹینشن کی ضرورت ہے۔ ایز دا آئٹمز مسٹ بی ریٹن ان اے وے دیٹ از کلیئر، یعنی آپ کا جو کویسچن ہونا چاہیے وہ بالکل اسٹوڈنٹ کے لیے کلیئر ہونا چاہیے، کنسائز، جامع ہونا چاہیے، اینڈ ریلیونٹ ٹو دا ٹیسٹ لرننگ آبجیکٹیوز، جو آپ کے ٹیسٹ لینے کے آبجیکٹیوز ہیں، کہ آپ نے جو اسٹوڈنٹ کو پڑھایا ہے اس سے جو آپ آؤٹ کمز لینا چاہ رہے ہیں، ان آؤٹ کمز سے ریلیونٹ آپ کا کویسچن ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے ٹاپک تو کچھ اور پڑھایا ہو اور آپ کویسچن کسی اور ٹاپک کے ریلیونٹ دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جامع کویسچن ہونا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ اس کو اچھی طرح سمجھ سکے، اور کلیئر واضح ہونا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکے۔ تو یہ جو پروسیس ہے اس کو کہتے ہیں آئٹم ڈیولپمنٹ۔
अच्छा, अब इसको मैं एक और तरीके से डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग, एनालाइजिंग एंड यूज ऑफ आइटम्स। प्रोसेस ऑफ preparing, analyzing कि आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हो, उनका तज्जिया करते हो, और फिर उनको टेस्ट के लिए क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो कि ये टेस्ट के लिए, और टेस्ट के लिए सेलेक्ट करके उनको यूज़ करते हैं। एंड यूज़ ऑफ आइटम्स या क्वेश्चंस। आइटम्स और क्वेश्चंस, हम इसको क्वेश्चन का नाम भी दे सकते हैं और आइटम का नाम भी दे सकते हैं फॉर अ टेस्ट, किसी भी टेस्ट के लिए। तो कौन सा प्रोसेस, क्वेश्चन को प्रिपेयर करना, उसको एनालाइज करना कि आया ये इस टेस्ट के लिए फ्रूटफुल है, इससे हमारे आउटकम्स फुलफिल हो रहे हैं, क्या स्टूडेंट ने जो कुछ सीखा है, क्या इससे हमारे आउटकम्स हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसको एनालाइज करके फिर आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को टेस्ट के लिए यूज़ करना। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आइटम डेवलपमेंट कहलाता है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि स्टेप्स कौन से होते हैं फॉर आइटम डेवलपमेंट। आइटम को डेवलप करने के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, स्टेप्स फॉर आइटम डेवलपमेंट। अब हम ऐसे ही कोई भी बंदा क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर सकता, हमें पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन क्रिएट करने के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, कि आपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने हैं कि आपका मकसद क्या है, कौन से आउटकम्स आप स्टूडेंट से लेना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के आप टेस्ट के ऑब्जेक्टिव जो बना रहे हैं क्वेश्चन, इसके ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे, किस मकसद, क्या मकसद क्या है उसका। नंबर 2, दूसरा स्टेप क्या होगा, आइटम डेवलपमेंट कमेटी। तो टेस्ट बेसिकली डेवलप करने के लिए आइटम डेवलपमेंट है, टेस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी डेवलपमेंट कमेटी तश्कील दी जाती है। आइटम डेवलपमेंट डेवलपमेंट COMITEE आइटम डेवलपमेंट कमेटी तश्कील दी जाती है। फिर क्या किया जाता है, राइटिंग एंड रिव्यूइंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, उनको रिव्यू किया जाता है। राइटिंग एंड रिव्यूइंग, RVIEW, उनको रिव्यू किया जाता है, चेक किया जाता है, दुरुस्त हैं, गलत हैं, कैसे हैं। तो आइटम को डेवलप करना और राइट करना और उनको रिव्यू किया जाता है, ये तीसरा स्टेप आ गया कोई आइटम डेवलपमेंट का। फिर उसके बाद है प्री टेस्ट, कि उनको फिर जो क्वेश्चंस हैं उनका एक प्री टेस्ट लिया जाता है, उनको क्वेश्चंस को, उन्हीं क्वेश्चंस को यूज़ करके एक टेस्ट लिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्री टेस्ट। अब प्री टेस्ट के बाद क्या होता है, डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग द अनफेयर क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस फ्रूटफुल नहीं होते, अनफेयर होते हैं, सही नहीं होते, फिर आप उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। सबसे पहले डिटेक्ट करते हैं, तलाश करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक नहीं हैं, वो जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं उनसे रेलिवेंट नहीं हैं, या उनसे लर्निंग ऑब्जेक्टिव सही हासिल हो नहीं सकते, क्लियर नहीं है, कंसाइज नहीं है। तो उनको आप क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। सबसे पहले डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग,
उन क्वेश्चंस को क्या कर दिया आपने, रिमूव कर दिया। उसके बाद आप क्या करते हैं, असेंबलिंग करते हैं टेस्ट की। असेंबलिंग यानी तरतीब देते हैं टेस्ट को, कौन सा क्वेश्चन पहले होना चाहिए, कौन सा बाद होना चाहिए, पेपर की सेटिंग जैसे होती है आप असेंबलिंग करते हैं। EMPLING क्वेश्चंस या आइटम्स की असेंबलिंग करते हैं। और उसके बाद आप लेते हैं पोस्ट टेस्ट वैलिडेशन, देखते हैं कि आया अगले टेस्ट के लिए जब आपने ये रिमूव भी कर दिए हैं, जो आपने डिटेक्ट भी कर दिया, रिमूव भी कर दिया अनफेयर क्वेश्चंस को, तो उसके बाद जो आपने क्वेश्चन पेपर जो असेंबल किया, तरतीब दिया, तो फिर वो पोस्ट टेस्ट के लिए उसको की वैलिडिटी चेक करते हैं कि आया ये वैलिड होगा या नहीं होगा। तो ये था आइटम डेवलपमेंट। अब एक चीज़ होती है आइटम बैंक, इसको भी हम समझ लें कि आइटम बैंक क्या चीज़ है। आइटम बैंक, ये जो आपने क्वेश्चंस बनाए हैं, कोई मल्टीपल क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, कोई आपने ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, जिस किस्म के भी आपने क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं, वो पूरा उनका एक समझ लें एक वेयर हाउस होता है, एक पूरा बैंक होता है, जहाँ पे कि हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चनिंग वो कमेटी ने क्या किए होते हैं, स्टोर किए होते हैं। तो ये पूरा जो अकाउंट है पूरा क्वेश्चंस का, हम उसको क्या कहते हैं कि ये एक पूरा बैंक है, जो पूरी कलेक्शन ऑफ द आइटम्स हैं, हम उनको कहते हैं कि ये आइटम बैंक है। अब एक चीज़ होती है आइटम पूल। अब मैंने आपको बताया आइटम पूल, अब मैंने आपको ये बात बताई है कि आइटम बैंक है, तो आइटम बैंक में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। अब जो उसके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, तो उनके जो आइटम्स के अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं, जैसे साइंस के अलग हो गए, फिज़िक्स के अलग हो गए, तो ये बैंक के अंदर जो उनकी एग्रीगेट है आइटम का, कि जिसके ज़रिए से आप आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं टेस्ट के दौरान, टेस्ट डेवलपमेंट के दौरान आपने मैथ के सिलेक्ट करने हैं, आपने फिज़िक्स के करने हैं, तो आप मुतलका डिपार्टमेंट से जो आइटम बैंक है उसके मुतलका डिपार्टमेंट से उठाएंगे। तो ये जो समझ लें कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं एक आइटम बैंक के अंदर, आइटम्स के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, फिज़िक्स के अलग क्वेश्चंस, मैथ के अलग, तो उनको हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं, आइटम पूल कहते हैं। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अभी मैंने ये स्पेसिफ़िक वीडियो बेसिकली एक स्टूडेंट के लिए बनाई है जो कि तैयारी कर रही हैं NTS की। तो उनको अगर कोई इस वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे रब्ता कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया।